Hi guys, I'm at අපි ඉන්දියා චෙන්නයි වලට අපි ආයෙම යනවා. දැන් අපි යන ගමන් ඉන්නේ. හරි අපි එහෙනම් අපි එතකොට ගිහිල්ලා මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් டைப் பண்ணிட்டு கேளப்பா. இன்னைக்கு அப்படியா இந்த டைப் பண்ணிட்டு கேளப்பா. டைப் பண்ணிட்டு கேள. கேமரா ஸ்டாண்ட் இல்ல இந்த கேமரா ஸ்டாண்ட் அண்டிக்கு சின்ன சின்ன கையில பிடிச்சிட்டு கிம்பல் மாதிரி பாருங்க காமிச்சிட்டு இன்ஜின் அடிச்சுக்குவாங்க அது கீழே அடிச்சு இன்ஜின் ப்ரைஸ் இது 360 ரூபா அது 360 லாபமே 69 அதுக்கு இந்தியன் ருபி இந்தியா போட்டி அதுக்கு அங்கே சைட்ல போட்டி එහෙනම් අපි ෆ්ලයිට් එක ඇතුළට ආවා. අපි බුක් කරා ඉන්ඩිගෝ එක. එහෙනම් අපි ඉන්ඩිගෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා අපේ යාළුවගේ සර්විස් එක කොහොමද කියලා. අපි මට නම් වින්ඩෝ සීට් එක තමයි හම්බුනේ. Hi guys, நான் இங்க டூர் போறேன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? டம்ப்ளைன்ல உங்களுக்கு இறங்கிக்கும் இங்க டூர் போறேன்னு guys. மீண்டும் சென்னை நோக்கி நான் ஒரு சின்ன டூர் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டுமே சென்னை போனது நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டேக்கும் தானே ஆமாம் நான் போயிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி இந்த முறை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போகிறது காய்ஸ். போன முறை எங்களுக்கு நான் போனது வந்து கொஞ்சம் சொதப்பலாம் நினச்சிடேன். நீங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துக்கோம். அது இந்த முறை நாங்கள் எப்படின்னு சொல்லி காய்ஸ் பார்ப்போம். ஏன்னா மீனங்க சரி போகும்போது அப்படி டூருக்கு போகும்போது வெண்ணைக்கீழே அப்படி வரும்போது காய்ஸ் எனக்கா என்ஜாய் கரண்டு பாய். ரைட் நாங்கள் வந்து இந்த முறை நாங்கள் புக் பண்ணிக்கிறேன் இண்டிகோ. சரி காய்ஸ் இப்போ டைம் சரியாக 2:20 காய்ஸ். சரியாக நாங்கள் 3 மணிக்கு வந்து டிபார்ச்சர் ஆகுறேன். ஏன்னா நாங்கள் வந்து பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். சரி காய்ஸ் எங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி இந்தியன் வ்ளாக் சென்னை வ்ளாக் வந்து நீங்கள் எப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு போகிற வர வீடியோஸில் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் காய்ஸ். சரி காய்ஸ். Smoke detectors are installed in all lavatories. Mobile phones and other small handheld electronic devices may be used in flight mode. Guys, இப்போ வந்து unauthorized use யானோ கண்டு including life vests and tampering with exits without true authorization is a punishable offense as it affects the safety of the aircraft.
guys, finally came to Chennai again. Well guys, now on the යනගම ඉන්න අපි. හරිද guys? අපි දැන් පාන්දර 5 වෙනවා කොහමත්. බලමු හරීම නිදිමතයි. එහෙනම් අපි එළියට ගිහලා අපි කන්ටිනියු කරමු guys. හරිද? ඔයාලට මතකද guys අපි කලින් කොහමත් මේ පාරෙන් ආවේ. ඉතින් මේ පාරන චුට්ටක් චෙකින් එක අඩු. ඒකින් අපි එතන අපිට දන්න ඕනේ ගිය පාරන අපි එතනට ගියා. අර ෆුල් චෙකින් කරන්න මේ පාරන අපි එතනට ගියා නේ guys. එහෙනම් අපි අර මේ පැත්ත දැකලා පුරුදු වගේ මං හිතන්නේ. දැන් එළියට දැන් යනවා. දැන් ආයේ කොහොමද යන්නේ මෙට්‍රෝ එකට. මෙට්‍රෝට ගිහලා මොනවද ඉදල්ට යන්නේ. වෙලාව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 4:40යි. guys ඔයාලට මතක නැති අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ කොහමද අපි මෙතන අපි ආවේ හොඳට මතක නැති මතක නැත්තම් මතක කරගෙන නැත්තම් ආයේ වීඩියෝ එක බලන්න අපි උඩ කාඩ් එකේ දාන්නම් එහෙනම් අපි දැන් මෙට්‍රෝට යනවා දැන් අපි එළියට යන ගමන් ඉන්නේ පාන්දර 5 වෙනවා කොහමද අපි කොහමද අපි රූම් එකට යනකොට කොහමද මම හිතන්නේ 7-8 හරි වෙයි නෑ 7 වෙයි කොහමද මෙට්‍රෝ කොහමද මේ වෙලාවේ තියෙයි කියලා මම හිතන්නේ හරි ගයිස් අපි ගිහලා බලමු මොනවද එන්නේ මොන තත්ත්වේ ආයෙත් අපි ඉන්දියාවටම ආවා අපි කලින් ගියාගෙන වෙන මේ කොහරි රටකට යමු කියලා කිව්වනේ ආයෙත් අපි ඉන්දියාවට ආවා හරි බලමු ඒ චෙන්නයි වලට. හරි මේ පාරන චෙන්නයි වල ගොඩක් කාලෙක ඉන්නවා. ඒ හින්දා අපි බලමු. මේ සැරේ මොනවද වෙන්නේ? මොනවද කන්න යන්නේ? අපි බලමු. ඔයාලා අපිත් එක්ක රෙජි සීටින්න. එහෙනම් goodbye. අපි මෙට්‍රෝට ගිහලා වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරනවා. ඒසොට මතක ඇති යන්න මේ දින මෙට්‍රෝ එකේ කලින් අපි වීඩියෝ එකට මේව තමයි ආවේ. හරි guys මේ පැත්ත තමයි තියෙන්නේ එයාපෝට් එක. දැන් අපිට අර කොළඹට යනවා වගේ තමයි අපිට ලේසි අප්පා. ඒ කියන්නේ මේ ලේසි කරලා යනවා අපි. හරිද guys? මේ මෙට්‍රෝට යන්නේ අපි මෙහෙම. අපිට දන්න අප්පා අපිට දැන් කීසරක් ආවත් අපිට අත්පඩි වගේ. දැන් මෙට්‍රෝට ගිහලා අපි බලමුකෝ මොනවද වෙන්නේ කියලා. guys පිටිපස්සේ තියෙන එක තමයි එයාපෝට් එක අපි එයාපෝට් එකෙන් දැන් එළියට ආවා චෙක් ඉන් එක නම් කියන තරම් මොකුත් නැහැ ඉතින් එච්චර මොකුත් නැහැ හරි අපි බලමු ඉදිරියට මොනවද වෙන්නේ ඉදිරියට මොන වගේ වීඩියෝ එන්නේ කියලා අපි බලමු අපි දැන් මෙට්‍රෝට යන්න යනවා so the next day. Hi guys, good morning. Good morning illa good afternoon. எங்களோட வீடியோவில் நான் வந்து ரூமுக்கு போகிறதா சொன்னேன் காய்ஸ் ஆனால் ரூமில் இந்த எப்படி வந்தேன் இங்கே வந்தேன் எப்படி வந்தேன்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணல நாங்கள் வந்த ரூமுக்கு என்ன நான் உங்களுக்கு நான் இருக்கும்போது நான் இந்தியாவில் எப்படி வந்தேன் எப்படி மெட்ரோவில் வந்தேன் அந்த அனுபவத்தில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணி தானே ஸோ நான் வந்து எப்படி வந்தேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டல ஏர்போர்ட்லேருந்து எப்படி வந்து நான் மண்ணடி தான் வந்தேன் மண்ணடிக்கு வந்து நான் வந்து ரூம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் வெளியே போயிட்டு வந்தேன் இப்போ நான் வந்து வழக்கம் போல் நான் போன முறை போன மாதிரி டி நகர் போக போகிறேன் டி நகர் வீடியோன்னு சொல்லி அது இன்ட்ரோடியூஸ் வீடியோன்னு வர போகிறதில்ல டி நகரில் நாங்கள் என்ன ஷாப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நல்ல என்ன ஷாப்பில் வந்து லாபம் இந்த ஷாப்பில் எங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோன்னு வரும் அதை பார்ப்போம் நான் இப்போ வந்து சரியாக இப்போ 12:30 நாங்கள் அப்படின்னா டி நகர் கூப்பிட்றேன் அதுக்கு போது எங்களோட ரூமில் சின்ன டூர் ஒன்று காட்டவா இதுதான் காய்ஸ் வந்து நான் ஏசி ரூம் நான் எடுத்தது இந்த
சரியா இதில் வந்து நல்ல இடமும் வீக்கிற காய்ஸ். ஏன்னா இடம் வசதி வீக்கு 2 பேருக்கு சொன்னது காய்ஸ். இந்த 3 பெட்டிக்கிற நல்லா 2 படுக்கேன் பிரச்சனை இல்லை. இந்த வந்து நான் வந்து இது போகிற வந்து INR வந்து 800 ஓத்திட்டு பரவாயில்ல. இந்த கணக்குக்கு வந்து ஒரு அப்படின்னா காய்ஸ் நான் வந்து டி நகர் போயிட்டு எந்த கடையில் கோட்ஸ் வாங்குறேன்டா எவ்வளோக்கு போகிற என்னெல்லாம் அந்த ஆஃபர்ஸ் எப்படி நீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் அப்படி போயிட்டு அங்கே போயிட்டு பார்ப்போம். நாங்கள் 5th ஃப்ளோரில் இருக்கிறேன். இதை வந்து எங்களோட ரூம்லேருந்து பார்த்தா வியூ அதை பார்த்துக்கிறேங்க. தூரத்தில் அங்கே அந்த பள்ளி ஒன்று இலங்குது. இங்கே பேரில் சென்றேன்னா மசூதி ஒன்று இலங்குது. அங்கே இலங்குது. அது இலங்குறது தெரியா நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். அது அங்கே தூரத்தில் மசூதி ஒன்று இலங்குது. அப்படியே எங்கள் சைட்டில் கோவில் வந்துருக்கு. சரியா நல்லா காசு. ஆனால் இன்றைக்கு நல்லா ஹொட்டாக தான் இருக்கிறேன். அப்படின்டா நல்லா வெயில் புழுது. ஏன்னா காய்ஸ் அபி டி நகர் இல்லை அபி எக்கத்துல